میرا بیٹا مینٹل اسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ ایک دن وہ ایک خوبصورت پاگل لڑکی سے شادی کر کے اس کو گھر لے آیا کہ اماں اب یہ تمہاری بہو ہے۔ میرا بیٹا اس کا علاج گھر پر کرتا، روزانہ اس کو انجیکشن لگا کر اسپتال چلا جاتا۔ ایک دن وہ لڑکی حاملہ ہوگی۔ جب اس کا حمل 15 ماہ کا ہو گیا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ اب تک تو اس کا بچہ ہو جانا چاہیے تھا، پھر اب تک کیوں نہیں ہوا۔ میں اپنی پاگل بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے کہا کہ آپ کی بہو پاگل نہیں ہے اور یہ بچہ ہے۔ میں ایک اسکول ٹیچر تھی، میرا ایک ہی بیٹا تھا جس پر میں نے اپنی ساری زندگی لگا دی۔ میرا بیٹا 4 سال کا تھا جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جیسے میں نے زندگی جی ہے مجھے ہی پتا ہے۔ جوانی میں بیوہ ہو جانا اور اس معاشرے میں ایک بیوہ عورت پر انگلیاں اٹھانا ان لوگوں کے لیے عام سی بات ہوتی ہے، پر جس عورت پر انگلیاں اٹھ جاتی ہیں یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ جب میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہوا تو میرے گھر والوں نے بہت کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں، اکیلی زندگی کیسے گزاروں گی۔ مجھے ہر روز سمجھاتے پر میرا ہر بار ایک ہی جواب ہوتا، میرا بیٹا میرا سہارا ہے اور اب مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی، بہت محبت کرتی تھی، میں نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی تھی، پر ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی اپنی سوچ اور خیال کے مطابق ڈال نہیں سکتے، کیونکہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان الگ سوچ اور الگ خیال کا مالک ہوتا ہے۔ بس اس انسان میں اس کے ماں باپ کی کچھ عادت ضرور شامل ہو جاتی ہے، اور اس کی سوچ اور اس کے خیال اپنے ہوتے ہیں۔ میں جوان تھی، میرے بھائی چاہتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں تاکہ مجھے شوہر اور میرے بیٹے کو باپ مل جائے، پر میں جانتی تھی اگر ایسا ہو گیا تو میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی، اور مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اکیلی پال سکتی تھی۔ ایک ماں کی اپنی اولاد میں جان بستی ہے، بچہ ہنستا ہے تو ماں ہنستی ہے، اگر وہ روتا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ اپنے بیٹے کو میں نے اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا۔ میرا بیٹا یہاں جو جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، اس کے سوال، اس کی باتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوتی میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، ورنہ میری زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ کوئی بھی ملتا، چاہے وہ کلیگ ہوتا یا محلے دار، سب یہی بات کرتے شادی کر لو، اور میں سمجھا کر تھک جاتی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور میں دوسری شادی کر لوں تو کہاں لکھا ہے کہ وہ شخص میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا، مزید اولاد کی چاہت نہیں کرے گا۔ میری زندگی ایک حقیقت ہے، کوئی افسانہ یا ڈرامہ نہیں جس میں کسی ناول کے ہیرو کی طرح کوئی شخص آئے گا، میرا ہاتھ تھام کر کہے گا تمہارا بیٹا میرا بیٹا ہے، پر بدلے میں بس مجھے محبت دینا۔ لوگ پتہ نہیں اپنے گھر میں جھانکنے کی بجائے دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں۔ ہر کسی کو مشورہ دینا آسان ہوتا ہے، پر جس کو مشورہ دیتے ہیں وہ کس سچویشن میں ہوتا ہے اس بات کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں اور کل کو اپنے بیٹے کی طرف یہ دیکھ کر کہہ سکوں کہ میں نے تمہارے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور وہ اس وقت تلخ مسکراہٹ سے مجھے کہے واقعی ماما۔ اور جب وہ اس وقت بڑا ہوا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی ہارٹ سرجن بننے کے بجائے پاگلوں کا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ مجھ سے کہتا ماما اسکول سے آتے وقت میں نے راستے میں ایک پاگل فقیر کو دیکھا، لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور ایسے لوگوں کا علاج کروں گا تاکہ وہ بھی ایک نارمل انسان کی طرح اپنی زندگی جی سکے۔ میں بہت خوش تھی، میرے بیٹے کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میرے بیٹے نے میرے خواب کو پورا کیا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا، ڈاکٹر بن چکا تھا، اور اس دن میں بہت روئی تھی۔ سوچا اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو آج فخر سے کہتا کہ میرا بیٹا میری طرح بہت قابل ہے۔ میں اسکول سے ریٹائر ہو چکی تھی۔ اپنے بیٹے سے کہا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا نہیں ماما، مجھے ابھی ترقی کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، آپ نہیں جانتی میرا خواب ہے کہ میں آپ کو بڑا سا گھر لے کر دوں، نوکر چاکر گاڑی سب میرے پاس ہو۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا انسان کے نصیب میں جتنا لکھا ہوتا ہے اسے مل کر رہتا ہے، اور اس گھر میں تمہارے بابا کی یادیں ہیں۔ یہ گھر چھوٹا سہی پر مجھے زندگی جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ میرے بیٹے نے کہا ماما میں آپ کو ایک بہترین زندگی دینا چاہتا ہوں۔ نہ جانے اچانک سے میرے بیٹے کو یہ کون سا خیال اور کیوں آنے لگا تھا، وہ کیوں پیسوں کے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ مجھے خوشی تھی وہ ترقی کرے، اپنی زندگی میں آگے بڑھے، پر اس کی باتوں میں عجیب سی بے چینی تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی غلط راستہ نہ اپنا لے، پر مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ حلال اور حرام میں فرق سمجھایا تھا۔ ایک دن میرے بیٹے نے کہا کہ اسی مینٹل اسپتال میں خوبصورت لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، وہ ایک ڈاکٹر تھا اور مجھے بتایا گیا اس نے شادی کر لی۔ وہ روز اسے کمرے میں باندھ کر جاتا اور ایک انجیکشن لگا دیتا،
सारा दिन वो चीख चीख कर कहती कि मैं पागल नहीं हूँ। कुछ ही वक्त बाद वो हामला होगी। पर मुझे बेटे पर शक हो गया। जब बहू का हमल 15 माह का हो गया तो मैंने जिंदगी में कभी 15 माह का हुआ हमल नहीं देखा था। यूं एक दिन बेटे को बताए बिना बहू को अस्पताल लेगी। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब डॉक्टर ने बताया कि बहू पागल नहीं है, बल्कि इसके साथ रोज रात को मैंने डॉक्टर की पूरी बात सुने बगैर बहू से कहा हम घर पर चलते हैं। पर वो रोने लगी, कहने लगी आंटी प्लीज मुझे बचा ले, अगर आप मुझे वापस लेगी तो आपका बेटा मुझे मार देगा। मैंने कहा बहू कैसी बातें करती हो, वो मेरा बेटा है तो तू मेरी बहू है। कहने लगी आंटी जरूरी तो नहीं जैसे इंसान घर पे हो वो बाहर दूसरों के साथ वैसा हो। आप अपने बेटे को जो समझती है वो वैसा नहीं है, बल्कि वो ऐसी दलदल में फंस चुका है वहां से चाह कर भी नहीं निकल सकता। और इस रास्ते का इंतखाब आपके बेटे ने खुद किया है। मैं अपनी बहू की बातें सुनकर हैरान थी। मेरी बहू ने कहा कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ, आपसे झूठ बोला है आपके बेटे ने। इसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हुई और इससे कहा कि बहू तुम वाकई पागल हो। पर वो मुझे देखकर कहने लगी, इसकी आंखों में बेबसी थी, चेहरे पर कई सालों की थकन थी। अपनी बहू को आज गौर से देखा तो एहसास हुआ कि वो कितनी खूबसूरत थी और इसकी आंखों के इर्द गिर्द हल्की और इसके चेहरे का पीला पर न जाने इसकी माँ कहाँ होगी। और तभी मुझे ख्याल आया और मैंने अपनी बहू से कहा ऐसा करो कि अपने माँ बाप का एड्रेस दो, मैं अभी तुम्हें वहां पहुंचा आती हूँ और अपने बेटे से खुद निपट लूंगी। वो रोने लगी, मुझसे कहने लगी अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या आज मैं यहाँ होती। तब मैंने अपनी बहू से पूछा ऐसा हुआ क्या है और तुम पागल नहीं हो तो फिर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पागल खाने क्यों भेजा, अगर मेरे बेटे की बीवी नहीं हो तो कौन हो। तो तब मेरी बहू ने मुझे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मुझे अपने बेटे पर अफसोस हुआ था। मैं इसे बददुआएं भी नहीं दे सकती थी और इसे माफ भी नहीं कर सकती थी। मेरी बहू ने बताया कि वो दूसरे शहर की रहने वाली है। हम 2 बहन भाई थे। हम हमारे खानदान वालों की साजिशों का शिकार हो गए। मेरे बाबा के काले से ही दोनों अपने क्लास वालों को पसंद करते थे। जब बाबा ने अपने घर के रिश्ते की बात की तो मेरे दादा अबू ने कहा ऐसा मरकर भी नहीं हो सकता, वो कभी भी एक गैर खानदान लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। मेरे बाबा ने बहुत समझाया दादा को कि ये जात पात कुछ नहीं होता, सारे पुराने जमाने की बातें हैं, अब कौन इन सब चीजों के बारे में सोचता है। तो दादा अबू ने कहा खानदानी नस्ल ही नस्ल होती है, हम अपनी हवेली में जानवर भी नस्ल देख कर रखते हैं। और जिस लड़की को तुम पसंद करते हो इसकी क्या नस्ल है तुम जानते हो, वो एक गरीब और गैर बरादरी की लड़की है। और अगर तुम्हें इतना शौक है इस लड़की से शादी करने का तो ठीक है कर लो, इससे शादी पर याद रखना मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। एक बाप की नाफरमानी करके तुम खुश नहीं रह सकती हो। तो मेरे बाबा बहुत परेशान हो चुके थे। एक तरफ से इनके अपने माँ बाप थे और दूसरी तरफ वो लड़की यानी मेरी माँ थी जिसको बाबा पसंद करते थे, जिससे वादा किया था कि वो इससे शादी करेंगे। और बाबा के लिए माँ हर रिश्ते को ठकराती रही। मामा बताया करती थी कि मैंने तुम्हारे बाबा से कहा है कि मैं इसके साथ कहीं भी गुजारा कर लूंगी, बस वो मेरे साथ रहे, मुझसे वफादार रहे। एक औरत को सिवाय अपने शोहर की वफादारी और इज्जत के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। पर मेरे माँ बाप का तब मिलना नसीब में नहीं था। बाबा ने दादा अब्बू से कहा कि बाबा सही आप समझते क्यों नहीं, मैं आपका लाडला बेटा हूँ, आपने कभी भी मेरी बात को नहीं रद्द किया। और नस्ल मर्द की देखी जाती है औरत की नहीं। कल को मेरी औलाद होगी वो अपने बाप के नाम से पहचानी जाएगी। और मैंने इस लड़की से वादा किया है अगर मैंने आज इसका साथ न दिया तो वो गहरी दलदल में फंस जाएगी। वो बिना माँ बाप के पली है, इसका बड़ा भाई और भाभी इसको बात बात पर जलील करेंगे। वो मेरे वादे कच्चे सहारे बैठी है। अगर मैं आज ना गया इसके घर में रिश्ता लेकर, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कुछ कर बैठूंगा। और जब आपका बेटा ही ना रहा तो क्या आप क्या करेंगे। आज मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा। तब ताया जान ने दादा अबू के कान में न जाने क्या कहा। दादा अबू नरम पड़ गए। मेरे बाबा 2 भाई थे पर दादा जान के मेरे बाबा में यानी अपने बेटे में जान बसती थी। और इस दिन दादा वो रिश्ता लेकर चले गए। सब बहुत खुश थे, रिश्ता तय हो गया। और कुछ दिन बाद पता चला कि मेरे बाबा जिस लड़की से शादी करने वाले थे और इसका भाई अपनी फैमिली के साथ कहीं चले गए हैं। और क्यों गए और कहाँ गए बाबा ने सारा शहर छान मारा और शादी में कुछ दिन बाकी थे। दादा अबू ने कहा कि यह बरखुदार की पसंद थी। तुम्हारी शादी के चंद दिन पहले वो बहन भाई कीमती जेवर और पैसा लेकर भाग गए। तुमने हमें सारे खानदान के सामने शर्मिंदा करवा दिया है। अब अगर मुकर्रर तारीख पर शादी ना हुई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो मेरे ताया जान ने कहा कि बाबा साईं फिक्र क्यों करते हैं, आरस की शादी होकर रहेगी, वो भी चाचा जान की छोटी बेटी रानिया से। और तब बाबा ने कहा कि मैं ये शादी हरकत नहीं कर सकता,
اور دادا جان نے 2 آنسو دکھائے تو بابا نرم پڑ گئے، اور جہاں دادا ابو چاہتے تھے بابا کی شادی وہیں ان چچا جان کے گھر ہوگی، اور ان کی بیوی آتے وقت اپنے ساتھ آدھی جائیداد لائی تھی، اور ہمارے خاندان میں زمین جائیداد کی وجہ سے بیٹی گھر پر بوڑھی ہو جاتی پر کسی غیر برادری میں اس کی شادی نہیں کی جاتی تھی، اور رانیہ جو میرے بابا کی پہلی بیوی تھی وہ میرے بابا سے کافی بڑی تھی، اور ان دونوں کو بہت وقت لگا تھا ایک دوسرے کو سمجھنے میں، ان کی کوئی محبت کی شادی نہیں تھی، اور دادا ابو کہتے تھے کہ لڑکی بڑی ہے تو کیا ہوا، ہمارے نبی نے پہلی شادی ایک بڑی عمر کی خاتون سے کی تھی، اور ہم انسانوں کی کیا اوقات ہے۔ اور میرے بابا نے کہا کہ بابا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ابھی بھی بہت کچھ بتایا ہے، اور شادی میں دونوں طرف کی رضامندی ہونا ضروری ہے، اور دادا ابو نے ناک سے مکھی اڑا دی تھی، میرے بابا کی شادی ہوگی اور پھر بدقسمتی سے اولاد انہیں نہیں ہو سکی، اور میرے تایا میرے بابا سے کہنے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو، میرے بچے بھی تو تمہارے سکے بھتیجے ہیں، تم ایک بیٹا گود لے لو، اور بابا مان گئے، پر تب بابا کی بیوی نہیں مانی، اور انہوں نے بابا سے کہہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لے، اور اس بات نے حویلی میں ایک تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ دادا ابو نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، پر تایا جان نے بہت مخالفت کی جس کی کوئی ٹھوس وجہ کسی کے سامنے نہیں آئی۔ بابا کی پہلی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، جب ایک دن دوسرے شہر کام کے لیے گئے تو وہاں اپنی محنت کو دیکھ لیا تو بابا نہیں جانتے تھے کہ سچائی کیا ہے، اور ماما کو بہت باتیں سنائی، پر جب پتا چلا کہ بابا کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، دادا ابو اور تایا جان نے مل کر کھیل کھیلا تھا۔ شادی کے کچھ دن پہلے ماما اور ان کے بھائی کو غائب کروا دیا تھا، اور کہا کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ شہر چھوڑ کر چلے جائے، ورنہ ان کی لاشیں بھی کسی کو نہیں ملیں گی، اور ان پر جو جھوٹا الزام لگایا تھا کہ وہ قیمتی زیور اور پیسے لے کر بھاگے ہیں۔ اور شہر چھوڑنے کے بعد ماما ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی، اور بابا سے اتفاقاً ٹکراؤ ہوا تھا، اور جب بابا کو ساری سچائی پتہ چل گئی تو اسی دن بابا نے میری ماں سے نکاح کر لیا، اور ان کو لے کر حویلی آگے، جہاں سب نے بہت برا بلا کہا، پر دادا ابو نے کہا کہ ان کو یہ گھر چھوڑنا ہوگا، اور بابا نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اپنی دوسری بیوی کو لے کر گھر آگے۔ پر کچھ سال بعد جب میرا بڑا بھائی پیدا ہوا تو دادا ابو کے دل میں رحم آ گیا اور ان کو واپس حویلی میں جگہ دے دی۔ میرا بھائی 12 دن کا تھا، جو میری سکی ماں نے اس کو اپنی سوتن، جو کہ بابا کی پہلی بیوی تھی، اس کی گود میں میرے بھائی کو ڈال دیا تھا، اور بابا کی پہلی بیوی نے دل سے اختلافات مٹا دیے، اور وہ ماما کے گلے لگ کر بہت روئی تھی، اور اس کے بعد حویلی میں جو رونقیں لگی تھی، دادا ابو نے میری ماں سے معافی مانگی، اور دیکھتے دیکھتے پھر میں پیدا ہوگی۔ سب بہت خوش تھے۔ میرا بڑا بھائی 5 سال کا تھا، اور اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی سکی ماں کون ہے، اس کو بس یہی لگتا تھا کہ وہ بابا کی پہلی ماں سے ہے، اور اس کو کبھی بھی کسی نے سچائی نہیں بتائی۔ ہم دونوں اسکول جانے لگے تھے، جبکہ ماما پھر سے امید سے تھی۔ انہی دنوں وہ بابا کے ساتھ دوسرے شہر چلے گئے۔ دادا ابو کو فون آیا تھا کہ ان کا بیٹا اور بہو موقع پر جاں بحق ہو چکے تھے۔ کچھ گھنٹوں بعد بابا اور ماما کی لاشیں گھر آئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ گھر میں میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا، تمہاری ماں کی وجہ سے میرا باپ مر گیا۔ بھائی کے پاس سب کچھ تھا، سب اس سے پیار کرتے تھے، پر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ حویلی میں سب کو بھائی سے پیار تھا۔ دادا ابو بھی زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکے۔ بیٹے کی جدائی میں وہ نڈھال ہو چکے تھے، اور ایک دن وہ ایسا سوئے کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکے، اور میرا بھائی میرے بابا کے جانے کا مجھے ذمہ دار ٹھہراتا۔ میری ماں کہتی کہ میں ہی تمہاری تربیت ایسی نہیں کی جو تم اپنی چھوٹی بہن سے ایسا برتاؤ کرتے پھرو۔ وہ بڑی ماں سے بھی بدتمیزی کر جاتا۔ میں بہت اکیلی ہو چکی تھی۔ میرے ماموں نے بھی کبھی آ کر میری خبر نہ لی تھی۔ میری ذمہ داری گھر کی ایک نوکرانی والی تھی۔ تایا مجھے بہت مارتے، مجھ سے کہتے کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے بھی مار دیں گے، اور میری تائی جان جو خود گزرتے وقت مجھے باتیں سنائی جاتی، انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ان کی اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ میں تو سب سے چھوٹی تھی، میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی، پر وہ کہتے ہیں تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر یہاں رہو گی تو تمہیں یہ لوگ کسی کمرے میں بند کر دیں گے اور تم وہیں مر جاؤ گی۔ میں بہت ڈر چکی تھی، مجھے لگتا تھا جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہوگا، کیونکہ نکرانی بھی تو ایسی باتیں کرتی تھی۔ ایک دن میں باہر بیٹھی تھی جب تائی جان کی بیٹی ایک کھلونے پر مجھے لڑنے لگی۔ وہ گڑیا میری تھی، مجھے بابا نے لا کر دی تھی، اور وہ مجھ سے چھین رہی تھی۔ اس دن مجھے تائی جان نے تھپڑ مارا۔ جب میں رونے لگی ان سے مارا، میں نے اوپر کہا اپنے بھائی کو بتاؤں گی، تو وہ مجھے کہنے لگی کون سا بھائی، اسے کیا معلوم کہ تم اس کی سکی بہن ہو، اور ویسے بھی وہ میری بات زیادہ مانتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو، تم جا کے اس سے کہو گی اور اس سے کہو گی اور وہ مان جائے گا۔ وہ تمہیں اپنی ستیلی ماں کی بیٹی سمجھتا ہے جس نے اپنی ماں کا حق چھین لیا، اور تم دیکھنا ایک دن تمہیں بھی وہ اس گھر سے نکال کر باہر کرے گا۔ اور مجھے کمرے میں جا کر بند کر دیا۔
दिया। मैं सारी रात रोती रही, सबको वाजे देती रही, पर कोई भी मेरे पास नहीं आया। मेरा भाई मैट्रिक में पढ़ रहा था, पर अभी तक इसका रवैया मुझसे ठीक नहीं हुआ था। तब मामा बाबा को इस दुनिया से गए हुए 4 साल हो चुके थे। बाबा अक्सर भाई से कहते अपनी बहन का ख्याल रखना, पर वो बहुत बदल चुका था। इस दिन ताई जान ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं सारी रात ऐसे रो रो कर गुजारती। मुझे बुखार हो चुका था और किसी ने भी दरवाजा न खोला था। मैं अल्लाह से रो रो कर दुआ करती, अल्लाह से कहती कि मेरे भाई के दिल में मेरा ख्याल, मेरी फिक्र डाल दे। रात से सुबह हो चुकी थी और ये कमरा हवेली की दूसरी साइड पर था, जहाँ घर के अफराद का आना जाना कम था, और मैं इसी कमरे में बंद थी। जब मेरे रब ने मेरी सुन ली, मेरा भाई मोबाइल पर लगा इस तरफ आया था। मैं खिड़की से इसे देख रही थी, पर मेरी आवाज इस तक नहीं जा रही थी। वो टहलता हुआ चला गया और मैं जमीन पर बैठी रोने लगी थी। प्यास, भूख, खौफ सब मुझसे मेरे हवास छीन रहे थे। मैं नींद से बेहोशी में जारी थी और तब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। मेरा भाई भागता हुआ मेरे पास आया था और जब इसके बाद मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मेरा भाई मेरे पास बैठा हुआ था और जैसे मुझे होश में आता देखा तो कहने लगा, गुड़िया मेरी बहन, अपने भाई को माफ कर दो। मैं नहीं जानता था ताई जान मुझसे झूठ बोलती है। अगर मैं बड़ी माँ की बातें ना सुन लेता तो मैं जान ही नहीं सकता कि हमें एक ही माँ ने पैदा किया है। और मैं अपने भाई के गले लग कर रोने लगी। इसके बाद सब कुछ बदल चुका था और बड़ी माँ भी मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। वो मुझसे कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी माँ ने गोद में अपने चंद माँ के बेटे को डाल दिया और मैंने कभी अपने बेटे को ना बता सकी कि तुम्हारी सकी माँ कौन है और मैं तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख सकी। तो मैंने कहा कि बड़ी मामा, आपको पता है मेरी मामा कहा करती थी, जन्म देने से पालने वाले का हक ज्यादा होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरा भाई खुद मुझे स्कूल छोड़ आता, मेरा बहुत ख्याल रखता। इसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और हॉस्टल में रहने लगा, पर हर रोज मुझसे फोन पर बात करता। और एक दिन मुझे साथ लेकर मामा की कब्र पर गया। वहां जाकर वो इतना रोया कि मुझे गमनान हुआ, कहीं मेरा भाई अपने होश न खो दे। मैंने भाई से कहा कि भाई मत इतना रोए, मामा की रूह को तकलीफ हो रही होगी। तो मुझसे कहने लगा कि मामा को बताना चाहिए था कि बदतमीजी कर जाना, मैं बहुत अकेली हो चुकी थी। मेरे मामू ने भी आकर कभी खबर ना ली थी। मेरी जिम्मेदारी दादी की घर की एक नौकरानी वाली थी। ताया भी मुझे बहुत मारते थे। मुझसे कहते कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो जो जान से मार देंगे। और मेरी ताई जान जो खुद गुजरते वक्त मुझे बातें सुना जाती। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इनकी अपनी भी 2 बेटियां हैं। मैं तो सबसे छोटी थी, मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी। पर वो कहते तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर यहाँ रहोगी तो तुम्हें ये लोग किसी कमरे में बंद कर देंगे और तुम वहीं मर जाओगी। मैं बहुत डर चुकी थी। मुझे लगता था कि जो कहती है वो सच होगा, क्योंकि नकरानी भी ऐसी बातें करती थी। एक दिन मैं बाहर बैठी थी जब ताई जान की बेटी एक खिलौने पर मुझसे लड़ने लगी। वो गुड़िया मेरी थी, मेरे बाबा ने मुझे ला कर दी थी और वो मुझसे छीन रही थी। इस दिन मुझे ताई जान ने थप्पड़ मारा। जब मैं बहुत रोने लगी और इनसे कहा कि अपने भाई को बताऊंगी, तो वो कहने लगी कि कौन सा भाई, इसे क्या मालूम कि तुम इसकी सकी बहन हो, और वैसे भी वो मेरी बात ज्यादा मानता है। तुम क्या समझती हो कि तुम जाकर इससे कहोगी और वो मान जाएगा? वो तुम्हें अपनी सुतेली माँ की बेटी समझता है, जिसने इसकी अपनी सकी माँ का हक छीन लिया। और तुम देखना एक दिन तुम्हें भी वो इस घर से निकाल कर रहेगा। और मुझे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैं सारी रात रोती रही, सबको आवाजें देती रही, पर कोई भी मेरे पास नहीं आया था। मेरा भाई मैट्रिक में पढ़ रहा था, अभी तक इसका रवैया मुझसे ठीक नहीं हुआ था। मामा बाबा को इस दुनिया से गए हुए 4 साल हो चुके थे। बाबा अक्सर भाई से कहते अपनी बहन का ख्याल रखना, पर वो बहुत बदल चुका था। और इस दिन ताई जान ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने सारी रात ऐसे रो कर गुजार दी। मुझे बुखार हो चुका था और किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला था। मैं अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती, अल्लाह से कहती मेरे भाई के दिल में मेरा ख्याल, मेरी फिक्र डाल दे। रात से सुबह हो चुकी थी और ये कमरा हवेली की दूसरी साइड पर था, जहाँ घर के अफराद का आना जाना कम था, और मैं इसी कमरे में बंद थी। जब मेरे रब ने मेरी सुन ली, मेरा भाई मोबाइल फोन पर लगा इस तरफ आया था। मैं खिड़की से इसे देख रही थी, पर मेरी आवाज इस तक नहीं जा रही थी। वो टहलता हुआ चला गया और मैं जमीन पर बैठे रोने लगी। प्यास, भूख, खौफ सब मुझसे मेरे हवस छीन रहे थे। मैं नींद बेहोशी में जारी थी और तब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। मेरा भाई भागता हुआ मेरे पास आया और इसके बाद जो आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मेरा भाई मेरे पास बैठा हुआ था और जैसे ही मुझे होश में आता देखा तो कहने लगा, गुड़िया मेरी बहन, अपने भाई को माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि ताई जान मुझसे झूठ बोलती है। अगर मैं बड़ी मामा की बात ना सुन लेता तो मैं जान ही ना सकता कि हमें एक ही माँ ने पैदा किया है। और मैं अपने भाई के गले लग कर रोने लगी। इसके बाद सब कुछ बदल चुका था और बड़ी माँ भी मेरा ख्याल रखने लगी थी। वो मुझसे कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, तुम्हारी
तुम्हारी माँ ने मेरी गोद में अपने चंद माँ के बेटे को डाल दिया और मैं कभी भी उसको ना बता सकी कि तुम्हारी सकी माँ कौन है और मैं तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख सकी। तब मैंने कहा कि बड़ी मामा, आपको पता है मामा कहा करती थी, जन्म देने से पालने वाले का हक ज्यादा होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरा भाई खुद मुझे स्कूल छोड़ने जाता, मेरा बहुत ख्याल रखता, इसलिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया और हॉस्टल में रहने लगा और हर रोज मुझसे फोन पर बात करता। और एक दिन मुझे साथ लेकर अम्मा की कब्र पर गया। वहाँ जाकर वो इतना रोया कि मुझे गुमनान हुआ कहीं मेरा भाई अपने होश न खो दे। मैंने भाई से कहा, भाई इतना मत रोए, माँ की रूह को तकलीफ हो रही होगी। तो मुझसे कहने लगा कि मामा को बताने चाहिए था कि मैं इनका बेटा हूँ, उन्होंने तो कुर्बानी दे दी अपनी ममता की और मुझे मेरा इलाज किया जाए। और इन्हें लगा कि अगर मैं अस्पताल से भाग निकलूं या कभी अदालत से जाकर केस कर दिया तो इनके हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए आपका बेटा मेरा ताया से मिल गया और ताया जान के कहने पर मुझे हर रोज इंजेक्शन लगाने लगा, जिससे मेरा पेट फूलता, इससे मेरा पेट फूलता गया और मुझे कैंसर हो गया। वो सबके सामने साबित करना चाहता था। तो मैंने इस लड़की से कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो। और तब मेरा बेटा भागता हुआ घर आया था और मुझसे कहने लगा, अम्मा आपने ये क्या कर दिया, आप मुझसे पूछ लेती, इस लड़की की बातों में आ गई, ये तो पागल है। और मैंने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा था। वो कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कहा कि मुझे ये दुख नहीं कि तुम झूठ बोल रही हो, पर मुझे अफसोस है कि अब मैं यकीन नहीं कर सकूंगी कि मेरे बेटे में लालच में आकर जालिम का साथ दिया और जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता है और पुलिस इसे लेगी। मैंने अपने बेटे के रोशन मुस्तकबिल की खातिर शादी नहीं की थी, इसकी अच्छी तरबियत और फिर अपना पता नहीं कहाँ कमी रहेगी। आपको क्या लगता है कि मैंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले करके ठीक किया या इसे एक मौका देना चाहिए था? अपनी राय एक प्यारे से कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।